Hi, Vinod. Hello. എന്നെ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റുമോ പ്ലീസ്? Vinod, start it. Yes. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. കഥന നിവാരണ കനിവിന്നുറവേ കാട്ടിൻ നടുവിൽ വഴി തെളിക്കൂ. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ വഴി തെളിക്കൂ. Thank you, Tessa. That was nice. ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുവാനെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എംപാഷ ഗ്ലോബലിന്റെ കമ്മിറ്റികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ അതാത് സ്ഥലത്തെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സംഘടനകളിൽ സമുദായ സംഘടനകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും അതിന് ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നവരുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എംപാഷ ഗ്ലോബല് മറ്റ് സംഘടനകൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യത്തില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടുമൂന്ന് കാര്യങ്ങളുള്ളത്. ഈ പരിപാടി എല്ലാ മാസവും തേർഡ് സാറ്റർഡേയിൽ മുന്നോട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ അവസരങ്ങളിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്പൗസസ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് പൂർണ്ണതയിലെത്തി വിജയം കാണും. രണ്ടു കൂട്ടർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഒന്നിച്ച് കേൾക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് എംപാഷ അതിന് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റിക്കാരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുക. ആർട്ടിക്കിളും കാര്യങ്ങളും എന്തെങ്കിലും എഴുതുവാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ എംപാഷ ഗ്ലോബലിന്റെ വൈസ് ചെയർമാനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ബിജു. താങ്ക് യു ബിനിചായ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നല്ല നമസ്കാരം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഗുഡ് ഈവനിങ് to everyone depending on the place where you are. Knowledge is power. Empatia Global prides in bringing to our community awareness. Healthy relationships is this month's seminar. The Malayali community is a highly literate community. The irony being the literacy is confined to academic literacy. The emotional and mental well-being of a person encompasses lives we live out. We hope to change lives silently but surely by educating them about family harmony. These webinars can be attended from your electronic device without the inconvenience of an in-person seminar. I'm here to welcome the distinguished array of guest speakers we have here today to illuminate and enlighten us about healthy relationships in a family. We have with us our brand ambassador and famous motivational speaker and magician, Professor Gopinath Mudugal, our ever-present support. We welcome you, sir. I welcome Chief Guest, Mayor Arya Rajendran, Mayor of Thiruvananthapuram City Corporation. She has stunned the country by being the youngest mayor in India. Congratulations. Welcome, Mayor. We are happy to have you with us today. Next, I would like to welcome our speakers for this webinar. Our first speaker is Dr. Advocate Tushara James, an illustrious personality in her profession, currently as Kerala State Government Leader in the High Court of Kerala. Welcome to Empatia Global, ma'am. Our next speaker today
is our professional committee coordinator, Dr. Ajimol Puthanpura. Let me welcome Mr. John Titus and all the advisory board members and direct board members of Empatia Global to today's meeting. Now I welcome MC Smita Vettavarapurathu and moderator for panel discussion, Bablu Chako, and our panelists for today, Dr. Alex Thomas, Dr. Renu Thomas, Nirmala Joseph, and Tommy Midvara, all media personals, our website coordinator, Binu Joseph, and everyone who has joined us from around the world for today. Welcome to Empatia's webinar on healthy relationships. We are delighted to have you all here with us today and look forward to a great time together in forwarding our objective of promoting awareness about domestic harmony. Thank you. Now I invite Professor Gopinath Mudugad for a felicitation speech and to introduce our chief guest, Mayor Arya Rajendran. The floor is all yours, sir. Namaskaram. Thank you, Mr. Biju Joseph. It's audible, alle? Kelkallo, alle? Yes. Yeah. Empatia Global ന്റെ വേദിയിൽ ഞാൻ പലതവണയായി ഓരോ ചടങ്ങിലും സംസാരിക്കാറുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് കൂടുതൽ എംപാഷ്യ ഗ്ലോബലിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എംപാഷ്യ ഗ്ലോബൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ബോധമുള്ളവരാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എംപാഷ്യ ഗ്ലോബലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ആരാധ്യയായ മേയർ, ഞങ്ങൾക്ക് നിധിയായി കിട്ടിയ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ മുഹൂർത്തം ആയി തീരാൻ പോകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ തുഷാര ജെയിംസ് ഇവിടെയുണ്ട്. അതുപോലെ അവരുടെ പ്രസംഗം, അവരുടെ പരിപാടി ഞാൻ ഫോമയുടെ പരിപാടിക്ക് വന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം അനുഭൂതിയോടുകൂടി അനുഭവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ അജിമോൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര തുല്യനായ ബെന്നിച്ചായനുണ്ട്, ബെന്നി വാച്ചാച്ചിറ. എല്ലാവരെയും, ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ആദ്യം ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം എന്റെ നമസ്കാരം അറിയിക്കുന്നു. എംപാഷ്യ ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. അമേരിക്കയിൽ നടന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റിനെ തുടർന്ന് ബെന്നി വാച്ചാച്ചിറ, ഫോമയുടെ മുൻ ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന, പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ശ്രീ ബെന്നി വാച്ചാച്ചിറ ഒരു ദിവസം ഇത്തരമൊരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് എംപാഷ്യ ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിത്ത് നടുകയും ചെയ്തു. അത് ഇപ്പോൾ വളർന്ന് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് വളരെ സമൃദ്ധമായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എംപാഷ്യ ഗ്ലോബൽ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും തണൽ നൽകുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിശക്തരായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എംപാഷ്യ ഗ്ലോബൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെയധികം ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ലോകം മുഴുവൻ പടർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു പന്തലായിട്ട് ഇത് മാറുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട, എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട മന്ത്രി ശൈലജ ടീച്ചറായിരുന്നു. ടീച്ചർ അന്ന് 5 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ സമയമാണ് നമ്മളോട് സംവദിച്ചത്. അത് മാത്രമല്ല, എല്ലാവരും വളരെയധികം ആസ്വദിച്ച് വളരെയധികം ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ആ പ്രസംഗം കേൾക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഇന്ന് നമുക്ക് ഉള്ളത്, ഞാൻ എംപാഷ്യ ഗ്ലോബലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ ആരാധ്യയായ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ മേയർ, അതിലൊക്കെ അപ്പുറം ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ അഭിമാനമായി മാറിയിട്ടുള്ള, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മേയറായിട്ടുള്ള ആര്യ രാജേന്ദ്രനാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബാലസംഘത്തിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളുടെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളും കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളും ഈ ചെറുപ്രായത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ. ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ നഗരത്തിന്റെ മാതാവാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ മാതാവ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നഗരത്തിന്റെ മുഴുവൻ സഹോദരി, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സഹോദരി എന്ന് പറയാനാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പണ്ട് ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഏതാ, നഗരപുത്രി എന്നാണ് ഇപ്പൊ പേര്.
നഗരപുത്രി എന്നാണ് പേര് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതെ. ഞാൻ പണ്ടെവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസര് വിവാഹം കഴിച്ചത് വളരെ ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള ശാരദാദേവിയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത്. വിവാഹം കഴിച്ച ആദ്യം വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ശാരദാദേവിയോട് പരമഹംസർ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിനക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയാവണോ അതോ ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും അമ്മയാവണോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ശാരദാദേവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് വ്യക്തമായിട്ട് ഉത്തരം പറയാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം സമയമെടുത്തു. അവസാനം ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം പരമഹംസര് പിണങ്ങരുതെന്ന് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ എന്താ പറയാ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയായാൽ മതി എന്ന് പറയുകയും പരമഹംസർ അവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു എന്നൊരു കഥ എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തായാലും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ ആശ്രമത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശിഷ്യരാരോ വന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങയെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പരമഹംസർ പറഞ്ഞു, അത് ശാരദാദേവി ആയിരിക്കണം, വരാൻ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവര് വന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയാവുകയല്ല വേണ്ടത്, ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും അമ്മയായിട്ട് മാറുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നഗരത്തിന്റെ മാതാവായി കഴിഞ്ഞാലും നഗരത്തിന്റെ പുത്രിയായി കഴിഞ്ഞാലും തിരുവനന്തപുരത്തിന്, ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിന് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മോഡലായിട്ട് മാറാൻ പോകുന്ന, കേരളത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആര്യ രാജേന്ദ്രനാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത്. അവര് മേയറായിട്ട് ചാർജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനുമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന, അന്ന് ശൈലജ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ, ശൈലജ ടീച്ചറോട് കൂടി പ്രസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻറ്റ് ആർട്സ് സെന്ററിലെ എന്റെ 100 കുട്ടികളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരുന്നു. ഞങ്ങള് എത്ര സമയമാണ് അവിടെ ചെലവഴിച്ചെന്ന് അറിയില്ല. ഓരോരുത്തരുടെയും അടുത്ത് പോയി ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവരോടൊപ്പം ഫോട്ടോ എടുത്ത് അവരിൽ ഒരാളായി മാറി ആണ് അവിടുന്ന് മടങ്ങിപ്പോകുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, കുട്ടികളോട്, കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്ന, ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ എംപാഷ്യ ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ഏറ്റവും പ്രാപ്തയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി കൂടിയാണ് ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ. വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടു കൂടി, ഒരുപാട് ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ആരാധ്യയായ മേയറെ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എംപാഷ്യ ഗ്ലോബലിലെ ഓരോ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും എന്റെ സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഏറെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോ ഏറെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുതുകാട് സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷയാണ് എന്നുള്ള വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹം, ഒരുപക്ഷെ ഈ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ഇതിനകത്ത് നിരവധിയായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നു. എംപാഷ്യ ഗ്ലോബലിന്റെ ഈ പരിപാടിയിൽ, ഇന്നത്തെ ഈ ടോക്കിൽ സംവദിക്കാൻ സാധിച്ചത് തന്നെ വലിയൊരു സന്തോഷമായി ഞാൻ കാണുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു കുടുംബമാണ്. ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം കൂടി അറിയിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും കുട്ടികൾ, നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുട്ടികളുടെ പ്രസ്ഥാനമായ ബാലസംഘത്തിലൂടെയാണ് സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് അതിലൂടെയാണ് വളർന്നു വന്നത്. അപ്പോ എപ്പോഴും ഒരു പൊതുവേദിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ കുട്ടികളെയാണ്. കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും. കുട്ടികളെ മാക്സിമം സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. പൊതുവെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തും ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഓരോ കുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ ആദ്യം വോട്ട് ചോദിക്കുന്നതിന് പുറമെ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ മുതിർന്ന ആളുകൾ എപ്പോഴും കളിയാക്കും, കുട്ടികൾക്ക് വോട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കും. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ കുട്ടിയെ കാണുന്ന സമയത്തും, ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് കുട്ടിയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രായത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഒരാളാണ്. തീർച്ചയായും ആ പ്രായത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഓരോ കുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സഹോദരി എന്നുള്ള നിലയിൽ, ഒരു ചേച്ചി എന്നുള്ള നിലയിൽ അവരോട് കാണിക്കുന്ന വാത്സല്യമാണ് എനിക്ക് അവരെ കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത്. അപ്പോ ഒരു വീട്ടിലെ കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്ക് ആ വീട്ടിലെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും, ആ വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുട്ടികളോട് ഒരുപാട് സ്നേഹമുള്ളതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്. അതിൽ കൂടുതൽ സംവദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ, ഒരുപക്ഷെ ഫാമിലിയായി, കുടുംബമായി കഴിയുന്ന ഒരുപാട് പേർ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ ചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൽ മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ, മികച്ച ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോഴാണ്. ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എല്ലാ ആളുകൾ തമ്മിലും, ഇപ്പൊ ഓരോ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുമുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അത്
ഭാര്യയും ഭർത്താവും അമ്മയും അച്ഛനും കുഞ്ഞുങ്ങളും അങ്ങനെ അടങ്ങുന്ന കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മലയാളത്തിൽ, കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ളതാണ് കുടുംബം. കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പല അഭിപ്രായങ്ങൾ, പല ആശയങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള ഇഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാം ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ അതൊരു കുടുംബമായി മാറും. ആ കുടുംബത്തിനകത്ത് എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് മികച്ച കുടുംബമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് കൂടുതലായി കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ, റിലേഷൻഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സാധിക്കുക. കാരണം ബാലസംഘം പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ എപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ വീട്ടിലും കുട്ടിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള വലിയ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടി ഏത് വിഷയം എടുത്ത് പഠിക്കണം, തുടർ വിദ്യാഭ്യാസം നേടണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം കുട്ടിയേക്കാൾ കൂടുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഇഷ്ടങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് കുട്ടിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വീട്ടിലെ മുതിർന്ന ആളുകളാണ്. അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കുട്ടിയിടുന്ന വസ്ത്രത്തിൽ, കുട്ടിയിടുന്ന ഒരുപക്ഷെ കുട്ടിയുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് മുതിർന്നവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വളരുന്ന ഒരു റോബോട്ടുകളായി പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ മാറുന്ന കാഴ്ച നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിൽ, കുട്ടികളുടെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ജീവിത രീതിയിൽ വളരെ മാറ്റം വരുത്താൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകളോട് നമുക്ക് സാധിക്കും. തീർച്ചയായും അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം, കുട്ടികളിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങേണ്ടത്. ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം, അതുപോലെ നിരവധി ലോകത്ത് പലയിടങ്ങളിലും പല സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ അറിയാതെ പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ അറിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓരോ വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന, ഒരുപക്ഷെ മുതിർന്നവർ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരുപാട് ആശയങ്ങളാണ്. അവർ പറഞ്ഞു തരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചെറുപ്പം മുതൽ ഉള്ളത്. അത് വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അതിനോടൊപ്പം ഈ മുൻധാരണകളും വളരും. ആ മുൻധാരണകളാണ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയാക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഇത്തരം ഒരുപക്ഷെ കുടുംബങ്ങളെ എല്ലാം ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് എംപാഷ്യ ഗ്ലോബൽ നടത്തുന്ന ഇത്തരം വെബിനാറുകൾ ഒരുപക്ഷെ ഒരു പരിധിയിലപ്പുറത്തേക്ക് കുടുംബങ്ങളിൽ തന്നെ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ, കുടുംബങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ തന്നെ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ, അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ സ്വഭാവത്തിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഇതിൽ ഓരോ വ്യക്തികൾ, ഇതിൽ മുതിർന്ന ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നു, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ള ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നു, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൃത്യമായി പഠനം നടത്തിയ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ കുടുംബത്തിനകത്തെയും ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്ന ആളുകൾ വരെയുള്ളവരിൽ വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ മാറ്റങ്ങളാണ് ഒരുപക്ഷെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും നല്ല സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നല്ല കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം മാതൃകാപരമായ സ്വഭാവ രൂപീകരണങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. വീടിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ കൂടി ഞാനത് പറയാണ്. നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത് അതേ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് പുറത്ത് നാം കാണിക്കാൻ പോകുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഇത്തരം പരിപാടികൾ, ഇത്തരം വെബിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും, ഒരുപക്ഷെ കോവിഡ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓൺലൈനായി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഇതിപ്പോ ലോകത്ത് തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പല സ്ഥലത്തുള്ളവരാണ്. അപ്പോ കൃത്യമായി ഓരോ സ്ഥലത്തും പ്രാദേശികമായി നമുക്ക് ഇത്തരം വെബിനാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം യോഗങ്ങൾ നേരിട്ട് വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട്, ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഫിസിക്കൽ യോഗമൊക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് നന്നായി ആളുകളിലേക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ഇനി ഒരു സമയത്ത് അത് കഴിയുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത് വലിയ മാറ്റം സമൂഹത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മുതിർന്നവരിലേക്ക് നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ, ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഈ ആശയങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന വഴി സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് എംപാഷ്യ ഗ്ലോബൽ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. പകുതി പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള മുൻധാരണകൾ വഴി മുതിർന്ന ആളുകളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു മുൻധാരണ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ്. എപ്പോഴും ഒരു സ്ഥിരമായി ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഈ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ. അതിനൊക്കെ വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്താവാം
ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. തീർച്ചയായും ഇതിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരെയും സ്നേഹത്തോടുകൂടി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏർപ്പെടാം. നല്ല സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുടെയും പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ്. തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇടപെടാൻ സാധിക്കും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് കാരണക്കാരാവുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമാകുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ, അതുപോലെയുള്ള എല്ലാവർക്കും നഗരസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇതിൽ ക്ഷണിച്ചതിനുള്ള നന്ദി കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. നന്ദി. സ്മിത അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ? സ്മിത അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ? Okay, I got it. Okay, thank you, Mayor Arya Rajendran and Professor Gobida Mudsar sir. It's always a pleasure to have you in our previous meeting as well. ഇന്ന് ആര്യ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം വളർത്താൻ അത് കുട്ടികളിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ബിക്കോസ് we always need to empower our next generation to see a change in our community. So good morning everyone and happy new year. Empatia Global host ചെയ്യുന്ന 2021 ഫസ്റ്റ് വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Before we start the main topic, let's have a small felicitation from one of our own advisory member, and he is a former president, Mr. John Titus. Let's welcome Mr. John Titus. Okay, good morning and good evening to you all. President Benny Vachachara, Mayor Arya Ravindran, Dr. Tushara James, Professor Mudugad, Dr. Ajmal Zamburil, and all advisory and national board members of Empatia Global, distinguished guests and friends. First of all, I want to congratulate Mayor, one of the youngest mayors selected in all India major cities. And it is wonderful to see the young people coming into the politics with the new ideas and new visions are really welcome. Actually, I made my hometown as Karakotam, which is outside, I believe it's in Toronto City. Former Toronto Mayor, long-term Mayor Chandriya was my college mate in India, and I have shared a few stages with her in the past. As mentioned earlier, this is the Empatia Global's first webinar, and there are many to come in the coming months. You know, as we have mentioned before, a lot of the great organizations have formed from some type of tragedies. I think we know that in the United States, there are many laws which bearing the names of the people who died in different events and tragic situations. This organization, Empatia, was formed due to a tragedy in Florida. Even though we had other incidents in this community, this was the straw which broke camel's back. Our goal is to eradicate domestic violence within the Malayali community, promote awareness about the domestic violence. When people talk about domestic violence, we always think it's physical violence. There's a mental, verbal abuses and so forth. I'm sure we have a panel who can explain all those things to us. I have already started seeing this Empatia Global work, and we are helping some families already. Today, our subject is a healthy relationship, not really with the husband and wife, as the mayor said, it's also the whole family members. Today, we have
expert presenters along with the panelists to deal with this topic. I want everyone to share this site and ask others to be part of this organization and to subscribe. We need to have more people involved in this because this is a non-profit organization with no cultural ties or anything like that. So this is something for the right time for our community. So please spread the word around. I wish all the best for the Empatia Global and this webinar. Thank you very much. Thank you, Mr. John Titus. Now let's move on to the topic of discussion. Domestic violence അല്ലെങ്കിൽ അൺഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ? സോ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. ദിസ് ടോപ്പിക് വിൽ ബി ഹാൻഡിൽഡ് ബൈ മെയിൻലി 2 speakers. So let me invite the first speaker. This woman holds many titles. She is Advocate Dr. Tushara James. Dr. Tushara James is an outstanding lawyer and a founding partner of law firm TJ Legal. She is presently Kerala State Government Pleader in the High Court of Kerala. Recently, she was designated as an adjunct associate professor in the National University of Advanced Legal Studies. After securing LLM degree in first class with the first rank, she completed her PhD in arbitration law, even while practicing at the High Court. She also has secured a postgraduate diploma in cyber laws. She headed the academic exchange program of the off-campus center of the MG University at the Knowledge Village in Dubai. Dr. Tushara is actively involved in issues relating to women and children and is a former member of the Kerala High Court Legal Service Committee. She's also a counsel of the Kerala State Human Rights Commission and the Kerala Logayukta in the High Court of Kerala. Dr. Tushara James is also a creative writer. A collection of her short stories in Malayalam titled Enikkum Ningalkkum Idayil has been published by Current Books. She's married to Mr. Sunil Xavier, an engineer turned marine consultant. She owns Ozone Marine Services. The couple is blessed with a daughter, Michelle, and a son, Kevin. She's a daughter of Mr. James Joseph, former Director, Higher Secondary Education, Government of Kerala, and Professor Dr. Jancy James, former Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University and founder, Vice Chancellor of the Central University of Kerala. Let's welcome Dr. Tushara James. ആരാധ്യായ മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ, ആഗോള മലയാളിയുടെ സാംസ്കാരിക മുഖപത്രമായ പ്രൊഫസർ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട്, എംപാഷ്യ ഗ്ലോബലിന്റെ ശ്രദ്ധേയായ പ്രവർത്തക ഡോക്ടർ അജിമോൾ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ, എംപാഷ്യ ഗ്ലോബലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ബെന്നി വാച്ചാച്ചിറ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിജു ജോസഫ്, എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സ്നേഹം കാട്ടിയ മിസ് സ്മിത തോമസ്, എംപാഷ്യ ഗ്ലോബലിന്റെ ഭാരവാഹികളെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളിൽ പലരെയും എനിക്ക് അടുത്തറിയാം, അകലത്ത് നിന്നും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഒരു വേദിയിൽ നവമാധ്യമ രീതിയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വിഷയം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിന് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ആദ്യമായി ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ വിഷയം ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്സ്, ആരോഗ്യപരമായ ബന്ധങ്ങൾ എന്നതാണ്. പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ എന്നോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്സ് അല്ലാത്തത് എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഈ വേദിയിൽ കേൾക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം ഗാർഹിക പീഡനം അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എങ്ങനെ ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധങ്ങളെ, ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്സിനെ നെഗറ്റീവായി സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഗാർഹിക പീഡനം
ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രതിബന്ധമാണെന്നും അതിന്റെ വിവിധ തലങ്ങൾ, അതിന്റെ ശാരീരിക, മാനസിക, ബൗദ്ധിക, വൈകാരിക തലങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പ്രകടമായാലും നമ്മൾ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതും വളരെ പവിത്രവും എന്ന് കരുതുന്ന ബന്ധങ്ങൾ ബന്ധനങ്ങളാകുമെന്നും ഒരുപക്ഷെ അത് ദാരുണമായി പര്യവസാനിക്കുമെന്നും ഏതാണ്ട് ആഗോളതലത്തിൽ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിന് ഒരു തർക്കവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയം ഒരു പ്രത്യേക തൊഴിൽ വർഗത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയാനാവില്ല. ഇത് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെയോ നിയമ വിദഗ്ധരുടെയോ നിയമജ്ഞരുടെയോ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന്റെയോ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെയോ മാത്രം വിഷയമല്ല. മറിച്ച് ഇതൊരു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഇവിടെ രംഗത്ത് വരുന്നവർ സാമൂഹിക ജ്ഞാനവും സൈക്കോളജിയും നിയമപരിജ്ഞാനവും വൈദ്യശാസ്ത്രവും പാരാമെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെയുള്ളവരായിരിക്കണം. മറ്റെന്തിനേക്കാൾ ഉപരി മാനവികത കൈമുതലായിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഗാർഹിക പീഡനം എന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും നിർമ്മാണം ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നിയമത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും ഗാർഹിക പീഡനം എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഗൃഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ്, ഡൊമസ്റ്റിക് സ്പേസസുമായി. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതിനെ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യകരമായ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെയോ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെയോ അടിസ്ഥാനപരമായ കണ്ണി എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബമാണ്, ഗൃഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡിലെ ഗൃഹത്തിനുള്ളിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ, വയലൻസ് ഒക്കെ ഒരു സമൂഹത്തെ, രാഷ്ട്രത്തെ ആഗോളതലത്തിൽ വരെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം സ്പേസുകളിലെ, അതായത് നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിലെ ഗാർഹിക സ്പേസുകളിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ, തടസ്സങ്ങളെയൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായി നിയമം കണക്കാക്കുന്നു. ഒട്ടുമിക്കവാറും രാജ്യങ്ങളിലെ ഈ വയലൻസ് പ്രിവെൻഷൻ ലോസ്, അതായത് ഗാർഹിക തലങ്ങളിൽ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും പരിഹരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നടപ്പാക്കപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ കൂടുതലായും സ്ത്രീകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അതിൽ തന്നെ പങ്കാളികൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് എപ്പോഴും അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരുന്നത്. കാരണം കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ്, അത് തുടങ്ങുന്നതും ഒരുപക്ഷെ അവസാനിക്കുന്നതും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ള ഒരു കരുതലാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. എന്നാൽ ഇത് വിപുലീകരിച്ചതോടുകൂടി ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് സ്പേസസ് എന്നുള്ള നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും ഡൊമസ്റ്റിക് സ്പേസസ് ഓർ എ ഷെയർഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് എന്ന് നമ്മൾ അത് പല നിയമങ്ങളിലും കാണുന്നു. ഒരു ഷെയർഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് എന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല, മറിച്ച് മക്കളുണ്ട്, മറ്റ് ബന്ധുക്കളുണ്ട്, ഇൻലോസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ വിപുലീകരിക്കപ്പെട്ട വിശാലമായ ഒരു സ്പേസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാർഹിക പീഡനം നിയമം നോക്കിക്കാണുന്നത് ഭർത്താവും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളികൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്കുകളെയോ പ്രശ്നങ്ങളെയോ അവർക്കിടയിലുള്ള വയലന്റ് അറ്റാക്സിനെയോ അല്ല, മറിച്ച് ഒന്നിച്ച് ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ, ഒരു ഗൃഹത്തിൽ കഴിയുന്ന ആരൊക്കെയാണോ അവരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിന്റെ പരിധിയിലേക്ക്, ഗാർഹിക പീഡനത്തിന്റെ പരിധിയിലേക്ക് നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നു. 2006 അന്നത്തെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിരുന്ന കോഫി അനൻ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് ഫോർ വിമൻ യൂണിഫെമിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു, I quote, "Violence against women and girls is a problem of pandemic proportions. At least 1 out of 3 women around the world has been beaten, coerced into sex, or otherwise abused in her lifetime, with the abuser usually someone known to her." Unquote. ഗാർഹിക പീഡനം പല രീതികളിലാവാം. ഇഞ്ചുറി, അതായത് ശാരീരിക മുറിവുകൾ, ബലാത്സംഗം, റേപ്പ്, മർദ്ദനം, മറ്റു തരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങൾ, ലൈംഗിക ചൂഷണം, ലൈംഗിക അതിക്രമം, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ, ചീത്ത വിളിച്ച് അത്ര സംസ്കാരമില്ലാത്ത ഭാഷയിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ
ഗാർഹിക പീഡനത്തെ പല നിയമങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ പല ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻസിലും, അതായത് പല രാജ്യങ്ങളിലും പല രീതിയിലുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥകളും നിയമങ്ങളുമുണ്ട് ഇതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇതിലൊക്കെയുള്ള ഒരു കോമൺ ത്രെഡ്, നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പൊതു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്, മിക്കവാറും സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പങ്കാളി തൻ്റെ മറ്റൊരു പങ്കാളിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി മറ്റു വ്യക്തികൾക്ക് മേൽ ഒരു ഡോമിനേഷൻ, ഒരു കൺട്രോൾ, ഒരു പവർ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിബിംബമാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെയാണ് പല വിഷയങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു വരുന്നത്. ഇതിന് അവരുടെ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലമുണ്ട്, അവരുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലമുണ്ട്, അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്, അവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കൂട്ടുകാരുടെ സ്വാധീനമുണ്ട്, അവർ അറിയുന്ന നിയമവ്യവസ്ഥയുണ്ട്, അവർ പാലിച്ചു പോകുന്ന നിയമരീതികളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സ് ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ഗാർഹിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അൺഹെൽത്തിയായി റിലേഷൻഷിപ്സ് മാറുന്നു എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. തുടക്കം മുതൽ മിക്കവാറുമൊക്കെ സ്ത്രീകളാണ്, നിങ്ങൾക്കും അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റിനുമിടയിൽ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞാലും സ്ത്രീകളാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഗാർഹിക പീഡനത്തിന്റെ ഇരകളായി, വിക്ടിംസായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഈയിടെയായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു 1990-കൾ മുതൽ ഇതിനൊരു റോൾ റിവേഴ്സൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. ചുരുക്കം ചില സാഹചര്യങ്ങളിലെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഗാർഹിക പീഡനം ഇൻ എ റോൾ റിവേഴ്സൽ മോഡ് നമ്മൾ കാണാനും ഇടയായിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻസ്, കൂടുതലായി ഭൂരിഭാഗമായി കാണുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ സ്ത്രീകളാണ് ഗാർഹിക പീഡനത്തിന്റെ ഇരകളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ ഗാർഹിക പീഡനം വളരെ കൗതുകപരമായി തോന്നിയിരിക്കാം, എങ്കിലും ചില സാഹചര്യങ്ങളിലെങ്കിലും കേസുകൾ വരുന്നത് പുരുഷനെതിരെയല്ല, സ്ത്രീക്കുമെതിരെയും കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിനെതിരെ. കാരണം നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന ഗൃഹം അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ മറ്റൊരു സ്ത്രീയും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീക്കുമേൽ ഒരുപക്ഷെ സ്ത്രീയുമായുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകളിലൂടെ വരുന്ന വയലൻസ്, പീഡനവും പലപ്പോഴും കേസുകളുടെ മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 10 മില്യണിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പ്രതിവർഷം ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് ഇരയാകുന്നു എന്നാണ് കണക്ക്. ഇതിൽ 80% സ്ത്രീകളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, 10% പുരുഷന്മാരാണെന്നും മറ്റ് 10% പലവിധ ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. 1800-കളുടെ തുടക്കം വരെ ഒരു പക്ഷേ ഇതിന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ തന്നെ, ഈ വിഷയത്തെ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. കാരണം ഗാർഹിക പീഡനം എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ തന്നെ, ഒരാശയം തന്നെ ഇതുമാതിരി അന്ന് നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അക്കാലങ്ങളിൽ ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തിനുമേൽ, ഒരുപക്ഷെ ശരീരത്തിന്റെ അല്ല, ഭാര്യയുടെ മേൽ, അവളുടെ ചിന്തകൾക്കുമേൽ, അവളുടെ ബൗദ്ധിക വൈകാരിക ലോകത്തിനുമേലുള്ള പൂർണ്ണമായ അധികാരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും, ദ പവർ ഓവർ എ വുമൻസ് ബോഡി, ദ കൺട്രോൾ ഓവർ എ വുമൻസ് സൈക്ക് എല്ലാം കൊടുത്തിരുന്നത് ഭർത്താവിനാണ്. അതിന് ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ 1900-ന്റെ അവസാനം വന്നപ്പോൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്ഥിതിഗതിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നതോടുകൂടി, ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ വന്നതോടുകൂടി, സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകൾ മാറിയതോടുകൂടി സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളിലെ റോളുകൾക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. അക്കാലങ്ങളിൽ പൊങ്ങി വന്ന ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ്സും ചില ചിന്താധാരകളും സ്ത്രീ വെറും ഒരു ഉപഭോഗ വസ്തുവല്ല, ഒരു യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ കമോഡിറ്റി അല്ല, മറിച്ച് തുല്യ പങ്കാളിയാണ്, ഈക്വൽ പാർട്ട്ണർ ഇൻ എ ഹൗസ് ഹോൾഡ്, ഈക്വൽ പാർട്ട്ണർ ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്സ് എന്ന ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വന്നു. ഇത്തരം ചിന്താഗതികൾ നിയമ സംവിധാനങ്ങളെ പരിഷ്കരിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ തന്നെ ഇടവരുന്നത്.
അമേരിക്കയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഈ ഗാർഹിക പീഡനത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി 3 തലത്തിൽ നിയമങ്ങളുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ ജൂറിസ്ഡിക്ഷനിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ. ഒന്ന്, ഒരു ക്രിമിനൽ നിയമ സംഹിതയുണ്ട്. ദ ജനറൽ ക്രിമിനൽ ലോ ഓഫ് എ കൺട്രി ഓർ എ സ്റ്റേറ്റ്. അമേരിക്കയിലാകുമ്പോൾ അത് സ്റ്റേറ്റ് ലോ ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ജനറൽ ക്രിമിനൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. 2, ഒരു സിവിൽ ലീഗൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. 3, പ്രത്യേകമായ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് തടസ്സപ്പെടുത്തുവാനുള്ള, പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട്. ജനറൽ ക്രിമിനൽ ലോസിന്റെ കീഴിൽ പുരുഷനും സ്ത്രീ അയാളെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണോ എന്ന ഒരു പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിയമപാലകർക്ക് പരാതികൾ നൽകാം, പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ട നടപടികളിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാം. സിവിൽ നടപടികൾ കൂടുതലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ കോമ്പൻസേഷൻ മെക്കാനിസമാണ്. എങ്ങനെയാണ് അനുഭവിച്ച പീഡനത്തെ സാമ്പത്തിക മാനങ്ങളിലൂടെ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഹിക പീഡനത്തിനെതിരെയുള്ള നിയമ സംഹിതകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയിൽ വയലൻസ് എഗൻസ്റ്റ് വിമൻ ആക്ട്സ്, വാവ എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വയലൻസ് എഗൻസ്റ്റ് വിമൻ ആക്ട്സിന്റെ കോഡിഫൈഡ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. 1994 അമേരിക്കയിൽ ആദ്യമായി ഗാർഹിക പീഡനം ഇല്ലീഗലാണ് എന്ന് വയലൻസ് എഗൻസ്റ്റ് വിമൻ ആക്ട്സിലൂടെ ഈ ഒരു ആശയം നിലവിൽ വരുന്നത്. 1970കളിലാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എന്ന ഫ്രേസ്, എന്ന പദപ്രയോഗം തന്നെ നിയമസംഹിതകളിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നത്. 1994 അമേരിക്കയിൽ വന്ന ഈ വയലൻസ് എഗൻസ്റ്റ് വിമൻ ആക്ട് 2000 മോഡിഫൈ ചെയ്തു. 2005 വീണ്ടും കുറെ കൂടെ സ്ട്രോങ്ങർ ആയി അത് വന്നു. അതിന്റെ പേര് വയലൻസ് എഗൻസ്റ്റ് വിമൻ ആക്ട് ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് റീ ഓതറൈസേഷൻ ആക്ട് എന്നാണ്. ഇതിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഗാർഹിക പീഡനത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നു. സെക്ഷൽ അസോൾട്ട്, ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ്, ഡേറ്റിംഗ് വയലൻസ്, സ്റ്റോക്കിംഗ്, ഒഫൻഡിംഗ് വയലൻസ്, ഇങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഗാർഹിക പീഡനങ്ങളെ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ടിന്റെ പരിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ അത് 1996 ലോട്ടൻബർഗ് അമെൻമെന്റ് ആണ്. അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ പ്രൊസീഡിങ്സ് എടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ തോക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ ഗൺ ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി തുടർന്ന് വരുന്ന നടപടികളെയാണ് ലോട്ടൻബർഗ് അമെൻമെന്റ് വഴി കൊണ്ടുവന്നത്. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിനെ, ഗൃഹ അന്തരീക്ഷത്തിലെ അൺഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്സിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറായ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നിയമങ്ങൾ ശക്തമായി മുന്നിലുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ നാഷണൽ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഹോട്ട്ലൈൻ, നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ വിക്ടിംസ് ഓഫ് ക്രൈം, പിന്നെ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആകുന്ന 911, ഇത് തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. ഇത് ഒരു വശം. മറുവശത്തിൽ പെരുകി വരുന്ന ഗാർഹിക പീഡന കേസുകളും മുറുകി വരുന്ന അസ്വാരസ്യങ്ങളുള്ള കുടുംബ അന്തരീക്ഷങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? ഞാൻ നേരത്തെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എത്ര മനോഹരമായാണ് കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ചും കുട്ടികൾക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് പിന്നീട് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുവാൻ വേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യം അവരിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും അവരെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയർ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ കുടുംബാന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹാന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ അൺഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്സ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ വിക്ടിംസ് ആരാണ്? കുട്ടികളാണോ? അതോ ചിലപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള പ്രായമേറിയ മാതാപിതാക്കൾ, സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ആണോ? അതോ പങ്കാളികൾ തന്നെയാണ്? പല അൺഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്സിന്റെയും അവസാനം, ദാരുണമായ അന്ത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മഹത്യ മുതൽ കൊലപാതകം വരെയുള്ള വലിയ നീണ്ട നിര, അതിനു മുമ്പും അതിനിടയ്ക്കുമുള്ള വലിയ നീണ്ട നിരയിലൂടെ കാണുന്നു. ഈ ഹൗസ് ഹോൾഡ് എന്ന വാക്കിനും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. തുടക്കകാലങ്ങളിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെ കരുതിയിരുന്നത് വിവാഹത്തിലൂടെ ഈ ഹൗസ് ഹോൾഡിലേക്ക് വരുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെയായിരുന്നു.
കാലം മാറിയതോടുകൂടി വിവാഹം എന്ന ചട്ടക്കൂട് ഇങ്ങനെ ഒരു പങ്കാളിയായി ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ തുടരാൻ ആവശ്യമില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് വന്നപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഏത് പുരുഷനും സ്ത്രീയെയും ഹൗസ് ഹോൾഡിന് വേണ്ടി ഗാർഹിക പീഡനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുവാൻ വേണ്ടി അവരെ ഹൗസ് ഹോൾഡിന്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പങ്കാളികളായി നിയമം കണക്കാക്കുന്നു. ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മുടെ നിയമ സംഹിതയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സ്ത്രീ സഹജമായ നിയമങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇവർക്ക് വേണ്ട ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു. ഞാൻ എംപാഷ്യ ഗ്ലോബലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിച്ച് വളരെ ശക്തരായ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ പുറകിലുണ്ട്. ഇവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മോട്ടീവും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലെ, ഗൃഹാന്തരീക്ഷങ്ങളിലെ ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്സിനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്ന്, നിയമപരിജ്ഞാനം ഏറ്റവും ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും കഴിവതും ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതിന് ഞാൻ പറയുന്ന കാരണം, നമുക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പലർക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് എവിടേക്ക് പോകണം എന്നറിവില്ല. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് പോകാൻ കഴിയുക? ആരെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്? എന്താണ് ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടാവുന്ന പോംവഴികൾ എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ രീതിയിലെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. രണ്ട്, ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഗൃഹമാണെങ്കിൽ, ഗൃഹാന്തരീക്ഷമാണെങ്കിൽ ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തീർച്ചയായും നിലനിൽക്കേണ്ട മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നിയമത്തിനും അപ്പുറത്തേക്കുള്ളത്. സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകൾക്കും സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾക്കും സ്പിരിച്വൽ ഗുരൂസിനും ഒക്കെ അറിയാവുന്ന സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സമാധാനം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? ഇത് പങ്കാളികൾ തമ്മിലുള്ള തിരിച്ചറിവുകൾ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ നിന്ന് വരുന്നെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ, നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് എല്ലാത്തിനും റിഫ്രഷർ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്, ഇല്ലേ? നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് റിഫ്രഷർ കോഴ്സസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങളിൽ പലരും ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ്, മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ളവരാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ലൈഫ് തന്നെ ഒരു കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ പങ്കാളികളായി ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു കോഴ്സ് വരുന്നില്ല? പിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മക്കളാണ്. ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് മക്കള് പഠിപ്പിച്ചു വിടുന്നു. ഇങ്ങനെ മക്കൾ പഠിപ്പിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഒരു റിഫ്രഷർ കോഴ്സിനുള്ള സ്കോപ്പ് ഇല്ലാതെ പോകുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതികളിലൂടെ ഈ ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കഴിയുന്ന വ്യക്തികളെ, തീർച്ചയായും വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് ഒന്നിച്ചു കഴിയുന്ന വ്യക്തികളെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അല്പം ഗ്രീസൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്ത് അവരെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കൂടി തീർച്ചയായും ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. എംപാഷ്യ ഗ്ലോബലിന്റെ ഈ ഒരു സംരംഭം എല്ലാ വിജയത്തിലേക്കും നയിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. മനോഹരമായ ഈ ഒരു വിഷയം അതിന്റെ എല്ലാ പ്രാധാന്യത്തിലും ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികൾക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഇത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ക്ലാസ് ഓഫ് ആൾക്കാരെയോ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പലതും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ജാതി മതഭേദമന്യേ എല്ലാവരിലും വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പൊതു പ്രശ്നമായി കാണുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ചില ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് കേസുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്തിന്റെ കുറവായിട്ടാണ്, എന്തിനാണ് ഇവർ വഴക്കിടുന്നത്, ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ വയലൻസ് കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമോ, എത്ര പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, ഒന്നും മിണ്ടാറ് പോലും ഇല്ലല്ലോ, ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളും ചിന്തകളും നമുക്ക് പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂവും കൂടിയാണ്. ഇതിന് കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യമാണ്, സൈക്കാട്രിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ വേണ്ടിവരും, തീർച്ചയായിട്ടും പോലീസിന്റെയും നിയമപാലകരുടെയും സഹായം ആവശ്യം വരും. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു സമ്യക്കായി ഒരു കോർഡിനേറ്റഡ് റെസ്പോൺസ്, ഇറ്റ്സ് എ കോർഡിനേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റെസ്പോൺസ്. അമേരിക്കയിൽ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് തന്നെ CCR എന്നാണ്, കോർഡിനേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റെസ്പോൺസ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് റിക്വയർഡ്. അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി റെസ്പോൺസിലേക്ക് ഈ വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനും ഇത് ഈ മാനങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ ഉയർന്ന മാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനും പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബ അന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ ശക്തമായ സ്വാധീനമായി അവരുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തെ മാറ്റുവാനും അതുവഴി സമാധാനം
കുടുംബജീവിതങ്ങളിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനും കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Dr. Tushara James. It was such an inspiring and motivational speech. You have also enlightened us regarding the legal aspects, which we could use more for the upcoming webinars. Thank you again. Now, let's move on to our next speaker, Dr. Ajimol Puthanpurayal. Dr. Ajimol Lucas Puthanpurayal works as an Associate VP of Nursing in one of the Chicago hospitals. She also works as an adjunct faculty at the North Park University, Chicago. Ajimol also serves as a hospital surveyor. She's an independent consultant for healthcare facilities. She also serves as a medical expert witness for American Medical Forensic Association. She earned her doctorate in nursing from Rush University Medical Center, Chicago. She was invited as a speaker and presented several times at state, regional, and national levels. Ajimol has done many community outreach educational programs for children, youth, and adults on various topics. She's a former president and current board member of Indian Nurses Association of Illinois. She's a member of Family Commission at Knanaya Catholic Church, Chicago. She's a writer, and some of her works has gotten recognized and published. Let's welcome Dr. Ajimol Lucas. Thank you, Smita. Greetings to you all. Our chief guest, Arya Ramachandran, our own dearest Professor Gobinath Mudugad sir, our speaker, Advocate Dr. Tushara James, Empatia Global organizers, dear friends and families. നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം ഗാർഹിക പീഡനം, അതിൻ്റെ നിയമവശം, ഇതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം കേട്ടു. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം കുടുംബങ്ങളിൽ എന്ന ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവോ വിനോദേ? One second, sorry. In English, please, for some children. Vinay, no, he has my slides. Give me a second, I'm doing it. Can you guys see? Not yet. Is it visible now? Vinod, It's coming. Yeah. ഇപ്പൊ കാണാം. Okay. Vinod, make it as full screen. All right, great. Kanao. Yes. Make it full screen. Oh. Slideshow from the beginning. Yes. Slideshow. Yes. That's what. Start from the beginning. Yes. Clicked on that one, but it is. Actually, a menu at the slideshow click ചെയ്താൽ മതി. A slideshow. Click it. Oh yeah, it's coming. Yeah, there you go. അവരുടെ നാല് നമ്മുടെ 1.5 കിട്ടിയില്ലേ? Okay. Yeah. Can you share ചെയ്തേ? ഷെയർ ചെയ്ത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay. പേജ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്പീക്കർ വ്യൂവിൽ ഒന്ന് പോവോ? ഷെയർ കാണാതിരിക്കും. കാണാം, ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay. So, am I able to control it? ഇല്ല, ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പറഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ ചെയ്തോളാം. Okay, the second slide, please. So, let's ask a question to ourselves. What do I want to get out of this program? What can I do to make a change? ഇത് ഒരു നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് at the end of the program. Let's go to the next slide, please. Healthy relationship. The relationship are a big part of life. ഇതിനെപ്പറ്റി ഇതിന് മുന്നേയുള്ള സ്പീക്കർ നമ്മുടെ ഫേമസ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഡോക്ടർ തുഷാര ജെയിംസ് സംസാരിച്ചു. നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആര്യ രാമചന്ദ്രൻ സംസാരിച്ചു.
റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ജീവിതത്തിലെ ഫാമിലിയിലെ ഒന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ബിഗ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ലൈഫ്. Now, what is a healthy relationship? It is interdependent, means depend on each other for mutual support, but still maintain your identity as a unique individual. Relationship has to be balanced. ഭാര്യ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെങ്കിലും രണ്ട് പാർട്ടീസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ അക്സെപ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം. The other party accept the way that person is, accept for now and remains the same for the future. Relationship has to be committed with an intention and accountability in meeting one another's needs. There should be a mutual respect and, of course, free of violence. Now, toxic relationship. I will not be talking much about this because ഇതിനെ പറ്റി നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നല്ല ലാംഗ്വേജിൽ നല്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ഡോക്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് തുഷാര ജെയിംസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു സ്കിപ്പ് ദിസ് സ്ലൈഡ്. ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട്സ് മാരേജ് മീൻസ്. മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈഫ് ലോങ് ആണ്, അല്ലേ? അതുപോലെ ഇതൊരു കൊളാബറേഷൻ ആണ്. ദർ ഈസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മാരേജിന്റെ ടൈമില് its marriage is only for 1 year, or let me see how things goes and then I'll make the decision, should I continue or not, or 5 years കഴിയുമ്പോൾ I'll make the decision, or this is like a 5-year contract. നമ്മൾ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. Once you get married, we expect that's lifelong and it's a good teamwork and love is there, commitment is there. Now, your spouse needs who? A husband or wife, അവർക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ ആണ്, ഒരു സോൾമേറ്റ്. നമ്മുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു രഹസ്യങ്ങളും നമ്മുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു ദുഃഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും വിക്ടറീസും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോൾമേറ്റ്, അതുപോലെ ഒരു കമ്പാനിയൻ, ഒരു ഫ്രണ്ട്. Now, ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഹെൽത്തി ആകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ കീ പോയിന്റ്സ് ഈസ് ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നിക്സ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുപക്ഷെ പറയുമായിരിക്കും, ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം, ഞങ്ങൾക്ക് ലാംഗ്വേജ് അറിയാം, മലയാളം അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം, പിന്നെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിക്കാൻ മാത്രം എന്താ ഉള്ളതെന്ന്. പക്ഷെ ദാറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ കീ പോയിന്റ്സ്. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത് വെർബലും നോൺ വെർബലും മെസ്സേജസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ, നമ്മുടെ ജെസ്റ്റേഴ്സ്, ഇതിനെല്ലാം മീനിങ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരാളോട് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിനോട് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പറയുമ്പം പറയാം ഓ ഐ ആം ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ പറയുന്ന ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷന്, ആ ടെൻസ്ഡ് ഫീലിംഗ്, ഇത് കാണുമ്പം ദി അതർ പാർട്ടി ഈസ് റീഡിങ് യുവർ നോൺ വെർബൽ മെസ്സേജ് ആസ് വെൽ. ദെൻ അടുത്തത് ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ്. ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, ലിസണിങ് ഈസ് ദെയർ ബട്ട് ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഭാര്യ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് വളരെ ടയേർഡായിട്ട് വന്നു, ഭർത്താവിനോട് പറയാണ് ഐ ഹാഡ് സം ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈംസ് അറ്റ് വർക്ക്, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ. ഭർത്താവ് അന്നത്തെ ഫുട്ബോൾ ഷോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ടി വിയിൽ. അപ്പം ഹസ്ബൻഡ് പറയാ ഓ നീ പറഞ്ഞോട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അന്നേരത്തേക്കും ഹസ്ബൻഡ് പറയുന്നുണ്ട് യാ 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 ഐ ആം ലിസണിങ്. ബട്ട് അവന്റെ കണ്ണുകൾ ടി വിക്കകത്താണ്, അവന്റെ ചെവികൾ ടി വിക്കകത്താണ്. അത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ബാക്കി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് സെയിം തിങ് ആണ് ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോഴും ആ സമയം ഒരു ഐ കോണ്ടാക്ട്. Stop what you are doing and try to listen to the other person. Use simple, clear and proper explanations. ഇതിന് ഞാൻ 1-2 എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പം ആളുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും സിമ്പിൾ ക്ലിയർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഉള്ളൊരു വീട്ടിൽ, ഭാര്യ വെളിയിലേക്ക് പോയി, ഭർത്താവ് വീട്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നു. അപ്പൊ ഗസ്റ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഭർത്താവിന് ചായ ഉണ്ടാക്കണം. ഭർത്താവ് ഉടനെ സാധാരണ ഭാര്യയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ പുള്ളിക്കാരൻ അറിയത്തില്ല എവിടെയാണ് കാപ്പിപ്പൊടി ഇരിക്കുന്നത്, എവിടെയാണ് പഞ്ചസാര ഇരിക്കുന്നത്, എവിടെയാണ് പാലിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഓ എൻ്റെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ലേ, ആ അലമാരി തുറന്നാൽ അതിനകത്ത് ഒരു വെള്ള കുപ്പിക്കകത്ത് പഞ്ചസാരയുണ്ട്, ഒരു പച്ച കുപ്പിക്കകത്ത് കാപ്പിപ്പൊടിയുണ്ട്, ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നാൽ അതിനകത്ത് മിൽക്ക് ഉണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, അവൻ ഫോൺ വെച്ചു. അവന് ഫ്രിഡ്ജ് ക്യാബിനറ്റ് തുറന്നപ്പോഴത്തേക്കും പല വെള്ളക്കുപ്പിയുണ്ട്. ഏതൊരു വെള്ളക്കുപ്പി കണ്ടു എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പച്ചക്കുപ്പി എടുത്തു.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്ന് പാലും എടുത്തു. പക്ഷെ പുള്ളി ചായ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഗസ്റ്റിന് വായി വെക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ലായിരുന്നു. സംഭവിച്ചത് എന്നാന്ന് വെച്ചെന്നാൽ ഒരു വെള്ളക്കുപ്പിക്ക് അത് ഉപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വെള്ളക്കുപ്പിക്കകത്ത് പഞ്ചസാര ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ പാലെടുത്തപ്പം നമ്മൾ മലയാളികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ ഗ്യാലൺ എംജി ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് വേറെ വല്ലതൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കും. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ വാസ് ദാറ്റ് അതിനകത്ത് പാൽ ഉറയൊഴിക്കാൻ വെച്ചതായിരുന്നു. അപ്പൊ അതെടുത്തിട്ടാണ് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കിയത്. അതേസമയം ഭാര്യ പറയാണ്, ചേട്ടാ ക്യാബിനറ്റ് തുറന്നാല് അതിനകത്ത് 2 വെള്ളക്കുപ്പിയുണ്ട്, പച്ചയടപ്പുള്ളത് എടുക്കരുത് കേട്ടോ, അത് ഉപ്പാണ്, മറ്റതിനകത്ത് പഞ്ചസാരയുണ്ട്, പഞ്ചസാര എടുക്കുക. കാപ്പിപ്പൊടി ഇരിക്കുന്നത് കോർണറിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്, അതിൽ നെസ്കഫേ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 2 ഗാലൺ മിൽക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട്, അതിൽ 1 ഉറയൊഴിക്കാൻ ഞാൻ വെച്ചതാണ്, അത് ആ നീല അടപ്പ് അത് എടുക്കരുത്, ചുമല അടപ്പ് എടുക്കാവുള്ളൂ. അത്രയും ക്ലിയർ സിമ്പിൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹൗ ഈസി ഫോർ ദാറ്റ് husband to make a chaya for the guest. അത് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോകും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ ഐ മെസ്സേജ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യു മെസ്സേജ്. This is a great strategy, and I can tell you this works a lot in many relationships. And I have witnessed, I have experienced, and many classes I teach about this. And then the people will come back to me and say that, oh my God, that's a great strategy, that works. So we will spend a few seconds on that. So when you use I message instead of you message, what is I message means? I means I. How do I feel? What do I want during the communication? And instead of like you made me angry, you made me upset. Instead, I feel stressed, I feel upset, I feel frustrated. സോ ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഗെറ്റ്സ് ലോട്ട് ബെറ്റർ. സോ ഐ ഹേർഡ് യു സേ ദിസ്, ഈസ് ദാറ്റ് വാട്ട് യു മെന്റ്? പലപ്പോഴും നമുക്ക് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിന് തകിടം മറിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഐ മെസ്സേജ് യു മെസ്സേജ് പറയാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടടുത്ത്. ഇപ്പോൾ ഒരു വൈഫ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സിങ്ക് നിറയെ ഡേർട്ടി ഡിഷസ് കിടക്കുകയാണ്. ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് മടുത്ത് വന്നിട്ട് ഈ പാത്രമെല്ലാം എനിക്ക് കഴുകണം. സോ വൈഫ് ക്യാൻ സേ ദാറ്റ്, ഓ മൈ ഗാഡ്, ഐ എം സോ മാഡ് അറ്റ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, വൈ ആർ യു ഡൂയിങ് ദിസ്, വൈ ക്യാൻറ്റ് യു വാഷ് ഓൾ ദീസ് ഡിഷസ്, ഐ ഗെറ്റ് സോ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ്, ഐ ഗെറ്റ് സോ മാഡ് അബൌട്ട് ദിസ്. അത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹസ്ബൻഡിന് കുറച്ചും കൂടെ ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും. then why don't you do this, is it not my job? അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് അവിടെ തുടങ്ങാനുള്ള അവസരം അവിടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ instead of saying that you put all these dishes, you didn't help me, instead the wife can say that, ചേട്ടാ, I get frustrated when I see this sink is filled with all these dirty dishes, can you please help me to wash these dishes? അപ്പൊ ഏതൊരു ദേഷ്യമുള്ള ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും അത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഐ വുഡ് സേ 90% വിൽ സേ, ഓ എടി എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല, ഓ ഞാനും കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു ഐ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ അപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിന് ആ ഒരു ലെവലിൽ ആങ്കറായിട്ട് വരാൻ പറ്റത്തില്ല. അല്ലെ സെയിം ദി അതർ വേയില് വൈഫ് ഇവിടെ വേറെ സിനേറിയോ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഹസ്ബൻഡും വൈഫും പുറത്തു പോകാനായിട്ട് അല്ലെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ വൈഫ് എപ്പോഴും ഒരുങ്ങാൻ സമയം എടുക്കുന്നു, ലേറ്റ് ആകുന്നു, ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് സമയത്ത് സ്ഥലത്ത് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോഴത്തേക്കും ഹസ്ബൻഡിന് പറയാം, ഓ മൈ ഗാഡ്, യു ആർ ഓൾവേസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഐ ഗെറ്റ് സോ മാഡ് അറ്റ് ദിസ്, ഐ കൻ നെവർ ഗോ എനിവെയർ ഓൺ ടൈം, you always take so much time, you put all the makeup, you put all, you take so much time to wear sarees. അത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വൈഫിന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരും, രണ്ടുപേരും കൂടെ ആർഗ്യുമെന്റ് നടക്കും, ചിലപ്പോൾ പോകേണ്ട സ്ഥലത്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന വരികയില്ല. പക്ഷെ അതിന് പോലെ ഒരു ഐ മെസ്സേജിൽ അത് ഹസ്ബൻഡ് പറയണമെങ്കിൽ, he can say that I get upset when we cannot reach the place on time. I wish we can go like 5 more minutes earlier. What can I do for you? What can I do to help you so that we can get out on time? See how the difference of I message and you message. Pinne technology usage. Technology is very good, right? It's എളുപ്പമാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് നടക്കും, എല്ലാം നമുക്ക് വിരൽത്തുമ്പിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ സൂം കോൺഫറൻസ് തന്നെ നമുക്ക് എവിടെയെല്ലാം ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. പക്ഷെ ഒരു നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമ്മൾ അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക.
It's good, but be careful. Take few minutes to think about our technology usage. അത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ടൈമിനെ ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അത് അവനവന് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പല സമയങ്ങളിലും ഈ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ്, ഇമെയിൽ എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മെസ്സേജസ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി മിസ്ഇന്റർപ്രറ്റഡ്. നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരിക്കുകയല്ല നമ്മൾ ചിലപ്പം ടെക്നോളജി വഴി മാത്രം അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇപ്പോഴേ കുടുംബങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് മോർ ടെക്നോളജി വരുന്നതോടെ ആ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈവൻ ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും പിള്ളേരും ഇരുന്നാലും എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഫോണുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ അറ്റത്തിരിക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡിനോട് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിനോട് അല്ലെങ്കിൽ മോളോട് മോനോട് കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഫോണും കൊണ്ടായിരിക്കും പറയണേ, ആ ഫുഡ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാവോ, ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫേസ്, ടോക്ക് directly and ask. ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ജനറേഷൻ പതിയെ ഇപ്പം പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So ask yourself, am I using it properly? Is my relationship getting damaged due to my technology usage? So get connected for real. Now, some of the do's നോക്കാം. Tips to maintain healthy relationship. What we should be doing. Forgive one another. Forgive is ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ഒരു ബേസിക് ബട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ്. അതുപോലെ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ അവർ ഓൺ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഫീലിങ്സ്. ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് മാഡ്, ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് അപ്സെറ്റ്, if I yell at somebody, it's not the other person's fault. Maybe the other person did something to irritate me, but if I react like that, it's my responsibility. It's not the other person's responsibility to make you feel so good all the time. So always recognize our own emotions, feelings, and ask question to ourselves, like, who is responsible for my behavior? And appreciate and respect your partner. When your partner do a good job, when your wife do a great job, don't assume that it's her responsibility. Or, oh, that's her job. She's wife. She has to do all these things. Or the other way, husband, don't assume like certain responsibilities are all husbands and ignore, appreciate, thank for what that person did for you. Maybe it is part of the job എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ ഈയിടെ ഞാനൊരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടതാണ്. കുറച്ച് യൂത്ത് യങ് ബോയ്സ് ഒരു ഇങ്ങനെ പോസ്റ്ററൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. അവരെഴുതിയേക്കുന്നതാണ് ഹീറോസ് എന്നല്ല, ഷീറോസ്. സോ ദേ ആർ റെസ്പെക്ടിങ് ദെയർ മാം, റെസ്പെക്ടിങ് ദെയർ സിസ്റ്റേഴ്സ്, റെസ്പെക്ടിങ് വിമൻ, റെസ്പെക്ടിങ് വൈഫ്. ഐ ആം സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് മൈ മാം. ഹോം മേക്കർ എന്നുള്ളത് വെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഷീസ് ദ പില്ലർ ഓഫ് മൈ ഹൗസ്, അവർ ഹൗസ്. ഹസ്ബൻഡ് ഒരു പോസ്റ്റ് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന, ഐ ആം സോ താങ്ക്ഫുൾ that my wife is sitting on the driving seat and driving. He's not feeling that, ego problem avadi illa, or she's the driver, or she's doing it. I'm so happy she's doing it. I am so proud of my wife that she holds a good position at work. There's no jealous there. So respect your wife, your mother, your sisters, your female co-workers. That matters a lot. Spend time together. Now, don't get busy, work busy, community busy. We do a lot of good. That is all good. We do all those work. Also find time to spend together with your spouse. Pick the battle. When there are a lot of issues going on, is it worth it? What is worth it? What is good? What should I do to save my marriage? Is it worth to do all these fights? Well, appropriate expression, regulation of emotions. We all sometimes go through, emotions, frustrations, anger, all kinds of emotions will be there. But am I verbalizing it appropriately? Am I taking this on to the other person? So those are some of the things we should be doing to maintain a healthy relationship.
Let's see some of the don'ts. Please do not attack your spouse's personality. Instead, we could say that, I love you so much. I appreciate you so much. You're such a wonderful person, but this particular behavior of you, it's bothering me. So focus the behavior, not the personality. And also, do not try to change your spouse overnight. Sometimes it happens that kalyanam കഴിച്ചു husband and wife വന്നു കഴിയുമ്പോഴേ ഉടനെ തന്നെ ഉള്ളതെല്ലാം മാറ്റി, I don't like this behavior, I want you to do this way, I want you to do like this. You cannot expect someone to change overnight. So that's going to lead into problem. And then do not show defensive and challenging behavior. Oh, if you don't do this, I'm going to do this. I'm going to show you. I expect you to do this. So those are not, those should not be used in a husband-wife relationship. Otherwise, do not allow your emotions to control you. There are many times what happens, we get so frustrated, different matters, frustrated to children, frustrated to husband, wife, all those things. But then, സമയത്തെ ഇമോഷൻസ് ഭയങ്കരമായിരിക്കും, റോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് don't allow those emotions to control. Take a deep breath. Ask yourself, should I talk now or maybe later? So maybe 10 minutes. ആ 10 minutes കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കും, ഇത് വെറുതെ ആയിരുന്നു, ഇത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ആ കാമിങ് ഡൗൺ പീരീഡിൽ മിണ്ടാതെ നമ്മൾ ആ സമയം നമ്മുടെ തന്നെ ഇമോഷൻസിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ, later on you can go back and say that, I just wanted to know that I felt very upset when you said about this. Then കുറച്ചും കൂടെ കാമായി നമ്മൾ, അപ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ആ സീരിയസ്നെസ് ഒത്തിരി കുറയും. അതുപോലെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ, തീർന്നുപോയ കാര്യങ്ങൾ ഓവർ ആൻഡ് ഓവർ ബ്രിങ് അപ്പ് ചെയ്ത് പറയരുത്. ചിലപ്പോൾ 30 years അല്ലെങ്കിൽ 50 years കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് പറയാം, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കല്യാണം കഴിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം വിരുന്നിന് പോയപ്പോഴത്തേക്കും നീ എന്ത് ഭയങ്കര റൂഡായിരുന്നു എൻ്റെ വല്യമ്മയോട്, എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അന്ന് പറഞ്ഞു തീർന്നതാണ്. ഈ ആവശ്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് എപ്പോഴും എടുത്തിട്ടോണ്ടിരിക്കും. അപ്പോഴത്തെ അതെന്തിനാന്നറിയാം, അവരെ ഒന്ന് ഡൗൺ ആക്കാന്, ഒന്ന് പേഴ്സണാലിറ്റി ഒന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാന്. അല്ല സെയിം തിങ് ഹസ്ബൻഡ്, ഞാനിപ്പോ എപ്പോഴും ഭാര്യ മാത്രമല്ല, തിരിച്ചും സംഭവം നടക്കും. ഒരു ഭർത്താവിനോട് ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് പറയാം, നിങ്ങൾ അന്ന് ഒരു 5 വർഷം മുന്നേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഞാനന്ന് തണുത്ത് വിറച്ച് ഈ സ്നോ സ്റ്റോം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ ജനലിക്കൂടെ നോക്കി നിന്ന്, നിങ്ങളൊന്ന് കയറി വന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കതക് തുറന്ന് എനിക്ക് തന്നുപോലും ഇല്ല. അതി പറഞ്ഞോണ്ടേയിരിക്കും. സോ വൺസ് you talked, it's over, move on. Do not bring that back. Pinne, you avoid words like, you never do this for me, you always do like this, you always look so you don't dress up nicely, you're always like this. So those always never can be dangerous too. അതുപോലെ ഞാൻ ഡൂസിനകത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയത്, use the magic words. What are the magic words? Thank you, sorry, I love you. Use them liberally. നമ്മുടെ മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ മലയാളീസ് നമുക്കതൊരു അത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി വിഷമം. ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് കാശ് കൊടുക്കണ്ട, ഇതൊന്നും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പോയി മേടിക്കണ്ട, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, അതങ്ങ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു ഭാര്യ നല്ല ഒരുങ്ങി വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഭർത്താവ്, oh my God, you look so beautiful, your saree is amazing. or husband വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക്, ചേട്ടാ നിങ്ങളുടെ ടൈ എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ, മാച്ച് വെരി വെൽ ഓൺ യു. ഇനി അഥവാ മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയാം, ആ ഷർട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ, പക്ഷെ ആ ടൈ അങ്ങ് അത്ര പോരാ, അത് നമുക്ക് മാറിയാൽ തന്നെ കുഴപ്പം. അങ്ങനെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടുപേർക്കും സന്തോഷമായി. പിന്നെ ഒരു തെറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സോറി, അത് പറയണം. ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് us. പിന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇന്നർ വോയിസ്. നമ്മുടെ ഇന്നർ വോയിസ്, അതിനോടൊന്ന് കുറച്ച് സമയം ക്വൈറ്റ് ആയിട്ടിരുന്ന് ആ ഇന്നർ വോയിസിനെ ഒന്ന് ലിസൺ ചെയ്തേ. ദാറ്റ് വിൽ ടെൽ യു ദ ട്രൂത്ത്, ദാറ്റ് വിൽ ഗൈഡ് യു ത്രൂ. നമ്മൾ വെളിയിൽ അല്ല ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമ്മൾ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഗോ ത്രൂ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു അല്പസമയം
വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് അവനവൻ്റെ ഇന്നർ വോയിസിനോട് ചോദിക്കുക, am I doing the right thing? Listen to your voice, that will guide you through. പക്ഷേ ഇന്നർ വോയിസ് നമ്മളിങ്ങനെ ബഹളത്തിനിടയിലൊന്നും നമുക്ക് ഇന്നർ വോയിസ് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം അത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ്. ആ ഇന്നർ വോയിസിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ക്വയറ്റായിട്ടിരുന്ന് നമ്മളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ചോദിക്കണം. Okay, these are some of the main points I wanted to cover. And then please remember, everyone deserves a healthy relationship. It's not like a gift from a husband to wife. It's not a gift from a wife to husband. It's not a gift from parents to children. It is everyone deserves it. We have the right for that. Okay, so family atmosphere, ഏത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് ഒരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Again, remember, communication technique is one of the key points. Don't forget I message and you message. I feel sad, I feel upset, or I feel frustrated. Instead of you make me upset, you always do this to me. See the difference? And treat the other person the way you want to be treated. ഇനി നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ വളരെ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും ചെയ്യാം ഇവിടെ. ഇത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, 2 ചെന്നായ്ക്കളുടെ കഥകൾ. ഒരു ചെറോക്കി ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് സണിനോട് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. ഇങ്ങനെ 2 ചെന്നായ്ക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ചെന്നായ വളരെ പാവം, സോഫ്റ്റ്, വളരെ ഗുഡ് മൈൻഡഡ് ആണ്. മറ്റേ ചെന്നായ ഭയങ്കര റൂഡും ഭയങ്കര ബോസിയും ഭയങ്കര ഈവിൾ മൈൻഡഡ് ഉള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പം ഈ 2 ചെന്നായ്ക്കളും തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആരായിരിക്കും വിൻ ചെയ്യുക? ഏത് ചെന്നായാണ്? അത് നല്ല പാവം ഗുഡ് മൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണോ, അതെയോ അതർ റൂഡ് വണ്ണാണോ? കൊച്ചിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഇത് ആരായിരിക്കും വിൻ ചെയ്യുന്ന. അപ്പം ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറഞ്ഞു, ഇതിൽ ഏത് ചെന്നായിനെയാണ് നീ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ചെന്നായ എപ്പോഴും ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ 2 ചെന്നായ്ക്കളും നമ്മുടെ തന്നെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതിൽ ആരെയാണ് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്? ആ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ചെന്നായാണ് വിൻ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ്, നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ ഒക്കെ വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ട്രഷർ ബോക്സും ഉണ്ട്, ഒരു വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റും കാണുന്നില്ലേ? ഇനി ഒരു ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് ഇതിലേക്കൊന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ആ ട്രഷർ ബോക്സിലേക്ക് നോക്കുക. നിങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ നല്ല നമ്മുടെ നല്ല ബിഹേവിയേഴ്സ്, നമ്മുടെ നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ്, നമ്മുടെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെയുണ്ട്, എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കുക. നമുക്കിനി വേണ്ടാത്ത നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ, ഇതാരും പറയണ്ട, നമ്മൾ തന്നെ ഓർത്താൽ മതി. നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത സ്വഭാവങ്ങൾ, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാര്യയോടോ അല്ലെ ഭർത്താവിനോടോ പെരുമാറുമ്പോഴത്തേക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത വാക്കുകൾ, പെരുമാറാൻ പറ്റാത്ത രീതികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചീത്ത കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെക്കുക. എന്നിട്ട് ആ നല്ലതായിട്ട് നമ്മുടെ നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ, നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, അതെല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ ഈ ട്രഷർ ബോക്സിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് അടച്ചു വെക്കുക. ബാക്കി വേണ്ടാത്തത്, ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് അല്ലെ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത്, പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വേസ്റ്റ് ബോക്സിലേക്ക് ഇടുക, നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ. എന്നിട്ട് വൺസ് വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് പിക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ്. ഇറ്റ്സ് ഗോൺ, ഇറ്റ്സ് ഔട്ട് നൗ. ഉള്ളതെല്ലാം നല്ലത് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പം ഈ ട്രഷർ ബോക്സ് തുറന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുക്കുക. കൈൻഡ് വേർഡ്, താങ്ക് യു ഓർ സോറി, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യനെ ഒന്ന് സഹായിക്കുക അടുക്കളയിൽ, അല്ലെ ഭർത്താവിനെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ബില്ലെഴുതാനോ വാട്ടെവർ അവന് ഹെൽപ്പ് വേണ്ടെടുത്ത് ഭാര്യയ്ക്ക് വേണമെന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ആ ട്രഷർ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഓരോന്നോരോന്ന് എടുക്കുക. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി, നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റഷപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി, ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട്, ഇപ്പം നിങ്ങൾ വീട്ടിലായിരിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം, മേ ബി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയം കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 3 എഴുത്ത് എഴുതണം. നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ്, വൈഫ്, പാർട്ണർ, അല്ലെ ഫ്യൂച്ചറിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്ലോസ് റിലേഷനിലുള്ള ആൾക്ക് ഒരു 3 ലെറ്റർ എഴുതണം. അതിൽ ഒരു ലെറ്റർ, ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്നതിനകത്ത് അവരെ ബ്ലെയിം ചെയ്തൊന്നും എഴുതരുത്. എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട്,
അവരോട് എന്തെല്ലാം നമ്മൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പറയാൻ ഒരുപക്ഷെ നേരെ നേരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ മടി വരുന്ന നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഈഗോ ചിലത് നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അതെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക. 3 ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ട് ഒരെണ്ണം ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ പകലാണ്, നാട്ടിൽ രാത്രിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ രാത്രിയിൽ കൊടുക്കുക പാർട്ട്ണർക്ക് വായിക്കാനായിട്ട്. മുഴുവൻ വായിക്കട്ടെ. ഇന്ന് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന 3 ലെറ്ററിൽ അടുത്ത ലെറ്റർ 1 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ലെറ്റർ കൊടുക്കുക, അത് വായിക്കട്ടെ. പിന്നെ 5 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 3ാമത്തെ ലെറ്റർ വായിക്കട്ടെ. യു നോ വാട്ട്, ആ കണ്ണുകളിൽ കൂടെ കണ്ണുനീരൊഴുകും ആ ലെറ്റർ വായിക്കും. എൻ്റെ ഭാര്യ അല്ല എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഇനി ഇത് മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ആ ലെറ്റർ എടുത്ത് നോക്കും. ഓ മൈ ഗാഡ്, ഹീ ലവ്ഡ് മീ സോ മച്ച്, ഷീ ലവ്ഡ് മീ സോ മച്ച്. അവളോടാണോ ഞാൻ ഈ ബഹളങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അത് നമ്മളെ ഒത്തിരി കാം ഡൗൺ ചെയ്യും. ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറിയും കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കി. ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങളായതായിരുന്നു. പക്ഷെ നിസ്സാര കാര്യം എന്തോ വഴക്കുണ്ടാക്കി. ഉടനെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, ഐ ആം ഡൺ വിത്ത് ദിസ്, യു നോ വാട്ട്, വി ക്യാൻ എൻഡ് ദിസ് റൈറ്റ് ഹിയർ. ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഐ ഡോണ്ട് കെയർ, ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ക്വിറ്റ്, ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഡിവോഴ്സ് നൗ എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരുടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് വഴക്കുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നീ വീട്ടിൽ താമസിച്ചോ, നീ വീടെടുത്തോ, ഞാൻ പോവാ, വേറെ ഞാൻ വാടക വീടെടുത്ത് പൊക്കോളാം. ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഫൈൻ. ഉടനെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇവിടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ സാധനം എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് പോക്കോണം, ഒന്നും വെച്ചേക്കരുത്, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു മെമ്മറീസ് ഇവിടെ വേണ്ട, ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ വിലപിടിപ്പുള്ളതോ പൈസയോ വാട്ട് എവർ, ഐ ഡോണ്ട് കെയർ, ടേക്ക് എവറിത്തിങ് ആൻഡ് ഗോ റൈറ്റ് നൗ, പാക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ് നൗ. സോ ഹി സെഡ് ഷുവർ, ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡു ഇറ്റ് റൈറ്റ് നൗ. എന്നിട്ട് അവൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വന്നിട്ട് ഭാര്യനെ എടുത്തങ്ങ് പൊക്കി പിടിച്ചോണ്ട് അവനങ്ങ് ഡോറിൽ കൂടി ഇറങ്ങിപ്പോയി. അവൾ ചോദിച്ചു, മൈ ഗുഡ്നസ്, വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് ടു മീ? ആൻഡ് ദെൻ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു, നീ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും വിലപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എടുത്തോണ്ട് പോക്കളാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? എനിക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സാധനം നിന്നെ എടുത്തോണ്ട് ഞാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ മൈ ഗാഡ്, രണ്ടുപേരുടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞ്. ചില സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പറയേണ്ടാത്ത വാക്കുകൾ പറയുന്നു, ദേഷ്യം വരുന്നു, ഈഗോ വരുന്നു, വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു. അതങ്ങ് സ്റ്റോമായി ഡിവോഴ്സിലെത്തുന്നു, അബ്യൂസിലെത്തുന്നു, ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കിതെല്ലാം കാം ഡൗൺ ആക്കി പ്രൊസീഡ്. ആൻഡ് ഐ വാണ്ട് ടു താങ്ക് Empatia Global for giving me this opportunity. Thank you very much. Thank you, Dr. Ajimol. Oh my God, I'm almost in tears. Thank you for a very informative, theoretical, practical side of our topic and such a great advice. Now we are moving on to our last segment, which is a panel discussion. Let me invite the moderator, Mr. Bablu Chako. Thank you, Smitha, and welcome everyone to this panel. We are already running behind on schedule and we have a little bit of time constraint. So I'm going to quickly invite the participants. They're Nina Sudhir, Rekha Nair, Nirmala Joseph, Dr. Alex Thomas, Dr. Renu, and Tommy Methipara, along with Dr. Advocate Tushara James, who was our keynote speaker today. Welcome all of you to the panel discussion. We have received a few questions and we have set it up in order here. We may not be able to take all of the questions today, but in subsequent meetings, we will address those as well. The first question is going to be to Ms. Nirmala Joseph. Nina Sudhir, I welcome you to ask that question. Hi, everyone. Good afternoon, good evening. I'm Nina Sudhir. There is a saying that goes like, a family that prays together stays together. And I feel it's really important for young parents to cultivate these kind of practices right when the children are young. And this was also a bullet point in Dr. Ajimol's presentation. So my question to Nirmala Joseph, Madam, is what do you think is the importance of faith and religion in any relationship? Thank you.
Nirmala നിർമ്മല Joseph. ചേച്ചി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ, കേൾക്കത്തില്ല. അൺമ്യൂട്ട് പ്ലീസ്. കേക്കാവോ? Yes. യെസ് യെസ് യെസ്. ഹലോ. നമ്മൾ ഫെയ്ത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അനുഭവത്തിലും അഭിപ്രായത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദൈവത്തെ തേടി പോയി ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആകാതെ ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് നമുക്കടുത്തുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു കുഞ്ഞും ഒരു കുട്ടിയും അവൻ്റെ അമ്മയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ആ ഒരു വിശ്വാസം. നമ്മൾ ചെറുപ്പമായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലരും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ അമ്മ നമ്മളോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് വിശ്വാസമാണ്, എത്രമാത്രം. അമ്മ എന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, പിന്നെ എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ബോധർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അമ്മ പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസം. അത് നമുക്ക് ഭയപ്പാടില്ലാതെ മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ധൈര്യമാണ്, പ്രതീക്ഷയാണ്. ഈശ്വരവിശ്വാസത്തില് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ അതാണ് ഞാനൊരു വിശ്വാസമായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ഒരമ്മയോട് കുട്ടിക്കുള്ള വിശ്വാസം എത്രയാണോ അതുപോലെ ആ ഒരു വിശ്വാസവും പ്രൊട്ടക്ഷനും സർവേശ്വരനോട് ഉണ്ടായിരിക്കുക. Thank you, Ms. Nirmala. The next question is to Dr. Alex Thomas. Dr. Alex Thomas is a psychiatrist from Philadelphia. I invite Rekha Nair to ask that question. Thank you. I would like to take this opportunity to thank Empatia for giving me this opportunity. And my question is to Dr. Alex Thomas. What is the role of a psychiatrist in identifying and treating domestic violence? നമസ്കാരം. ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ്, ഗാർഹിക പീഡനം വളരെ കോമൺ ആണ്. അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് പല പേഷ്യൻസും വരും. മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്രഷനായിട്ടും അതുപോലെ പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് നാം കാണുന്നത്. ഡിപ്രഷൻ്റെ കോസുകളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഗാർഹിക പീഡനം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഡിപ്രഷൻ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത്, ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കൂലങ്കഷമായിട്ട് അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിലാക്കി പിന്നീട് അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരിടുവാനായിട്ട് സാധിക്കും, അതുപോലെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ള റെഫറൽ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ ഇതൊരു ടീം എഫർട്ടാണ്. സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സും സൈക്കോളജിസ്റ്റും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് കൗൺസിലിങ്ങിന് വിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ്മെന്റിന് നോക്കുകയോ ചെയ്യും. അതുപോലെ ചില വിമൻ ഷെൽട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെയുള്ള ഷെൽട്ടറുകളിൽ തൽക്കാലം താമസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പലർക്കും ഭയം മൂലമാണ് ഇത് പുറത്ത് പറയാത്തത്. പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാർഹിക പീഡനം മൂലം, അതായത് ഭയപ്പെടുത്തുക, ഉപദ്രവിക്കുക, അത് മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുക, ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുക, ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൂലം അവർക്ക് ഭയാനകമായ ചിന്തകളും അതുപോലെ ഫ്ലാഷ് ബാക്കുകളും അതുപോലെ നൈറ്റ് മെയർസും ഒക്കെ വരുന്നത് കാരണം അവർക്ക് ജീവിതം തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. ആ സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യുകയും അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയും അതിന് മരുന്നുകളും അതുപോലെ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റായി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ആങ്സൈറ്റി, ഡിപ്രഷൻ അതിനെയൊക്കെയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി മറ്റുള്ള റെഫറൽ ഏജൻസിയുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ വിടുകയും അതുപോലെ അവർക്ക് കൂടുതലായി വേണ്ടതായ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റുകളാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അബ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തക്കതായ റെഫറൽ നിയമപരമായിട്ട് പോലീസിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യൂ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അഡൽട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സർവീസസ് ഉണ്ട് എൽഡർലി അബ്യൂസിന്. അതുപോലെ ചിൽഡ്രനെ അബ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് യൂത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ചിൽഡ്രൻസ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സർവീസസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഏജൻസികളിൽ നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. Thank you, Dr. Alex. Next of our panelist is Dr. Renu Thomas. She's a clinical psychologist from Houston. And I invite Ms. Julie Benoit to ask a question to Dr. Renu Thomas. Hi, Empatia.
Hi, Dr. Reno. My question is, why a victim, especially in South Asian victim, I would say, stays in an abusive relationship, even though he or she realize it, and how can they get the proper support if needed? Hi, Empatia, and thank you for asking that question. That's a big that deserves a longer response. But South Asian women, why do they decide to stay? Is that what you asked? Why do they? Yeah, why do they stay in an abusive relationship? So there could be many reasons in that. We have we have, especially if you compare Kerala North, we are taught to never question our partners, make it work, because marriage is a lifelong commitment. So compromise and try hard, and we put all our money into getting you married. Now you have to make it work. So there is a lot of pressure that, and I'm speaking strictly for women, even though I know there are men who experience abuse as well, or violence in the home, but there's a lot of internal pressure to not reach out to express to anybody, especially family members, like there is a problem in my marriage. And even if they take the courage to do that, they are told to compromise and make it work. So there's often, it's not just between the husband and the wife that the struggle is. The wife would have trouble reaching out because they're like, oh, what do my parents think? What would my in-laws think? So that could be one reason. There could be really a fear of getting hurt, like Marinde case, like there were indications in the beginning, like there could be more violence or suicidal talk by the partner who is abusive. So you don't want to hurt that person. You don't want them to hurt you. So there's a fear, legit fear behind leaving. There could be a lot of beliefs. So one of the things, as I was listening to Dr. Ajmal talk about healthy relationship versus unhealthy relationship, there are a lot of beliefs underneath these relationships. So you may have the belief that my partner needs me, I'm the only savior. Especially if you're a very religious person, you're like, this is a God-given chance for me to change my partner to be a better person, and you endure what is called abuse in the extreme, just because you believe that you are the only person who can be with that person and save him. Or you may have a belief of, it's better to be loved by my abusive partner than to be alone, because if I am a divorced woman in Kerala, divorce has a huge stigma. Even we carry some stigma towards divorced women, because there may be an thought that, oh, she didn't try hard enough. So there are a lot of reasons why a woman, especially from Kerala or that background, in a largely patriarchal system where the roles are kind of strictly defined, husband as the breadwinner and wife as the homemaker. There are a lot of beliefs that kind of guide our decision making later in life. And another thing that I should specify is നമ്മുടെ ഫാമിലി ഓഫ് ഒറിജിൻ, അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ വളർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും എങ്ങനെയാണോ തമ്മിൽ how they handled conflict, how they expressed anger, how they had shared traditions like eating a meal together or having fun vacations together, or how did my mom and dad have friends other than just us,
all of that impact my belief of, or my understanding of what a relationship would look like, a healthy relationship would look like. And then I go into, as an adult, into my own marriage with little to no understanding or coaching of what a healthy relationship is, or what empathetic relationship, or not even knowing what that I versus you message, or nothing, no coaching. And I'm expected to understand and make it work. And that's a huge ordeal for anybody. So a lot of factors actually play into how a person acts in a relationship, especially in that of a marriage. So I don't know if that answered your question. You did, but so if that person's life is in jeopardy, how can they get the support what if they need it? Because she recognizes if there is an abusive relationship, just like in Marin's case, you don't want to lose your life. So how can they get the support? Get the support. So one is recognizing it, and not a lot of people, especially if you talk to survivors, you know that many of them are in denial that it's even abuse. It takes like they really hit rock bottom before they acknowledge and accept that, oh, I am not in a good relationship, and it should be in my advantage to leave this relationship. Adu kore kazhinjittu aa stage okke ettunnathu. For a lot of reasons. So how do they, one is reaching out, and they may have tried to reach out, but it depends on how the criminal justice system offers support. Like if I am really worried about my partner hurting me, how am I going to take courage to go report that husband or that partner when I know the consequence could be really fatal? So the trust in the criminal justice system, the support offered by the police, by the legal system, by family, by a lot of people actually, before they even get to a couples therapy session or whatever, they actually disclose it to religious members, like a Pallile Achan, or like somebody that in a religious organization, but can you report them? Can you get them help? Are you heard, or are you told to make it work? So I would say that it's not just one avenue where they can be helped or supported, because all these interdisciplinary, we are all from different disciplines for a reason, because everybody can have a role to play, as a friend, as a therapist, as an advocate, or a lawyer, or as a doctor that you're seeing for maybe some other women's issue or whatever you're seeing that doctor for, but you can report to that person that, hey, I'm being abused by my partner, or coerced to doing things that I don't want to do. So like how there are many avenues that they can turn to, but the question is, a lot of factor goes into why they hesitate to express. And I don't have a simple answer for that. It ranges from my beliefs as a child watching what happens in a marriage, to my beliefs in my own worth, that it's okay if it's a bad relationship, I can move out. It's okay for me to be alone than to be in a bad relationship. If I believe that, then I am more likely to seek out help. But if I believe that I don't want to be alone, I will be looked down upon by everybody, or I have a child with this person, like in Marin's case, then I shouldn't try to make it work. Or if I'm a Christian, if I'm a strong Christian, and I'm a Christian, so I have nothing against any religion, but there could be a strong desire to make this work, or thought of this abusive relationship as something God has placed in my life to change me. But you have to understand that that is not a healthy relationship. And so
So it's a lot of beliefs, our belief system, our support system, our belief in ourselves, all those matter in whether we seek out help, seek support. Thank you, Dr. Renu and Julie, for the questions and the explanation. This is exactly why Empatia Global came into existence, is to create awareness among our communities and among our families. Next, the panelist is Tommy Metipara. He is a retired law enforcement officer from Chicago. And I'm inviting Dr. Sarah Isho to ask a question. Thank you, Babalu. My question is, what is the role of the law enforcement officer in dealing with domestic violence, and what kind of obstacles or reservations or hesitations do you see in the Malayali community when it comes to reporting domestic violence or dealing with it from a law enforcement officer's perspective? Okay, thank you. I think I can add to what Dr. Renu mentioned or answered the earlier question. The question was how to protect the victim. Generally, what we do is we respond to calls, and if there is an abuse, and we make the arrest, and the victim has an option to get an order of protection. Order of protection is a court order directing the respondent, the abuser, to do certain things and not to do certain things. And when he gets out to get a bail, he has to sign a 72-hour rule. What it means is that if he doesn't agree not to go back. I think you're muted. Hear me? Yeah. So I was talking about the order of protection. Order of protection is, excuse me? You can start from there because it was muted. Okay. The victim has an option to get an order of protection. It's a court order directing certain people, that means in this case abuser, to do certain things and not to do certain things. There's the only court order the judge issues without listening to the respondent. That's just to protect the victim and avoid further violence. And also there are different types, like in electronic monitoring. What it means is that the victim has a mechanism, a telephone-like mechanism, and the abuser, he has to wear an electronic monitoring. And wherever he goes, there is an exclusionary zone and inclusionary zone. If he gets into that zone, police will be notified. And if he intentionally violated the terms of the bail, he will be arrested. So that's one of the things, what you call the victim can get protection. And coming to Dr. Sarah's question, I have 27 years of law enforcement experience. I was actually mentioning to her yesterday. Not even a single case from our community. Never they cooperated with the law enforcement and went to court. I got involved in so many issues. I gave them the direction. They did halfway, but they never completed. I always tell people, victims, once you take a step forward, don't take it back. I don't know why they are doing it, but still is a social taboo in our community to talk about the domestic violence, and also I see lack of support from family and friends when we talk about the domestic violence. And another thing, the victim sometimes feels that she may be partially responsible for what happened. That's kind of a guilt feeling. So they refuse to cooperate in prosecuting the abuser. Then another major reason is lack of financial independence. How many of you guys in this group have freedom to use your own money? Not many in our community. So that's one of the reasons. And the fear of reprisal. He may do something to hurt her again. And also a fear of losing their children.
Then another major hurdle is the lack of the knowledge about the judicial process. Just like I mentioned, most of them are very scared to even call 911 to get help. And a lot of people don't know how to get an order of protection and to protect themselves. A lot of, and also in the state of Illinois, we have a procedure called evidence-based prosecution. Excuse me. What it means is that the law enforcement has the discretion to arrest and prosecute the abuser even without the cooperation of the victim. So, for example, if a couple of officers respond and they feel like the victim is so intimidated and she doesn't want to cooperate because of the fear, and the officer has the discretion to place him under arrest on his own signed complaint, and it includes a lot of things. The written report, that the officer's experience and the training, and the crime scene. Oftentimes, if there are signs of a fight, the upside down table, this thing, that thing, and the injury to the victim. Oftentimes, victims, they are intimidated. They're going to say, yeah, I slipped and fell. This is how I got the injury. So what we do is we call the evidence technician to take pictures of the injuries and make sure she goes to the hospital, and we get the 911 call history. All those documents should accompany the packet to when we send to the court. We can do that. So that's one of the lot of things people in our community are totally unaware of it. And in extreme cases, even the Social Security Administration, they can give her a new identity. That happens when there's a serious injury, and the condition is that the victim should cooperate in prosecuting the offender. So they can have a new identity and maybe move out of the city, go somewhere else, and have a peaceful life. Again, our Constitution gives us the freedom to pursue happiness. Nobody needs to get beat up by anybody. So number one thing is, if you are a victim, you need to talk to somebody, maybe a friend, maybe a family member, should have that conference. We have that taboo in our society. So you can go to church, you can go to do all kinds of stuff, but you have the right to have a peaceful life, whoever it is. And another thing, my experience is that once the abuse starts, it increases, it progresses. It's not going to go down. So you get to take care of it at the very, very beginning. Did I answer your question, Dr. Sarah? Yeah. Yes, yes. Thank you very much. Thank you, Tommy. Thank you, Mr. Tommy, for your kind answers. Next, I would like to call on our keynote speaker, Dr. Advocate Tushara, to answer the final question. This would be the last question due to time restraints. And Dr. Sarah, could you please ask the question? Yes, thank you, Bablu. Before I do that, I want to acknowledge somebody in the audience. That's none other than our retired Vice Chancellor, Professor Jancy James. She's in the audience. She was my English professor from pre-degree BCM College, and she's also mother of Advocate Tushara James. Thank you very much for attending, Ms. Jancy, or Jancy ma'am. To Advocate Tushara, my question is, in your legal practice, you must have seen a lot of domestic violence victims. And again, the similar question that we asked to Mr. Metipara, what is the challenge in dealing with these victims for them to stay focused on getting rid of the getting out of the situation? So what is one of the major challenges that these victims pose in your legal practice? I was quite interestingly listening to the questions and answers on as to why in most of the cases it is difficult for the women who are victims to come forward to file cases or depose against the perpetrators. Particularly, the question asked was what happens in the case of South Asian women. It's quite ironical that in a relationship which we consider as the most intimate, most precious, and the most sacred, as bound in marriage or otherwise in the modern system, such a personal one is sometimes dragged into public debates where parties expect the advocates to take their bedroom fights into courtroom scenes.
the problem that I see is what happens about the court process is quite different from what a commoner sees in the domestic space. The court is always impressed by evidence. The quantum of violence, the manner of violence, and the manner in which a violence can be established in a court of law becomes the crucial aspect when it comes to establishing violence and getting a result on the basis of the case that is put forth. As the law enforcement official with his number of experience in the field said, getting a protection order, which is an ex parte order without hearing the other party, is comparatively an easier one because it is a temporary one. But once the other party enters appearance, that is when a victim is making an allegation against her perpetrator, saying that she was subjected to harassment or violence or abuse, physical, mental, emotional, whatever be the type, the problem happens when the opposite party enters appearance, files his version, and makes oppositions against the allegations. The court looks at what is the reliable evidence that is available before it to continue the order that is given. If it is not there, the temporary order fails and the case gets dismissed. The fear of such a possibility is the biggest deterrent for women. I have had a curious experience where two very well-educated professionals approached me for, in fact, initially for divorce. And later it turned out that they were having a lot of issues pertaining to violence by the man on the woman. When the conversations went through, and when I was asking to give me some kind of evidence which I can place before the court, it was difficult to handle her because she said, look, all the violence that happened was caused by me. So every evidence had her on the first step, wherein she said that I said this, so it came out with the other one. So the problem that happens is your evidence have to be a foolproof evidence. So when you are submitting something before the court, you should also have a clean slate. The problem is, in such kind of cases, it can also be a situation when your case gets dismissed. The social taboo, as he said, the difficulty in then going back to a system which is never going to accept you, the accusations that you can face from your own family, the isolation from the children, loss of family support, loss of financial support, all this are deterrent factors when it comes together. As a lawyer, the biggest challenge that I have faced in domestic violence cases, it is a very different one as opposed to an issue of divorce or one for dissolution of marriage. All these, before a lawyer, stands on very, very different compartments. The biggest challenge that I have faced is when there is always a change of mind for the partners after they go a little forward. The women in particular who are victims come forward to say that I'm willing to forgive. After a particular stage, the woman comes forward to say that I don't want to go any further because I cannot go through the difficulty which I have to face in the court of law. So the traumatic, sometimes at least the traumatic legal process, the delay in the legal process, whichever be the jurisdiction, whether it be India or US or anywhere. In US, as you know, you have a two-tier system. You have a federal structure, you have a state structure. In India, it's quite different though. But wherever it is, the delay is quite traumatic for a person when it comes to trial and evidence. That is probably a reason why lawyers also discourage unless they are quite sure that the case is going to go through. It is sometimes very difficult to extract actual facts from the couple. If you see, this is something, as I said, a very, very intimate relationship where most of the things that the couples share are difficult to be explained to another person. So it is after a number of sittings or after hours of something like a semi-counseling process that the couple actually come out with the problem, or the victim presents herself the facts of what has happened. So unless you are a person in the field specifically
committed to the issue, it may not also be easy to handle matrimonial or domestic issues. So I think these are some of the difficulties that I have faced. And also the society in general and individuals in particular, always, no matter whichever be the jurisdiction, the country, the culture, try to uphold the sanctity of marital relationships and households. That being so, the lawyer who argues the case and the judge who decides the case and the enforcement officials who tries to implement the orders are all in favor of upholding the situation where there is a healthy relationship, even when they know that there are unhealthy elements in it. So I think that mental outlook of the society sometimes becomes a little difficult for the victim to press her case. These are, I think, the concerns that are available or are faced by those in the legal profession. Thank you. Thank you, Dr. Tushar and Dr. Sara. Now, based on all the questions and all the answers that we received so far from the panelists and the people who asked the questions, it reiterates the facts that the mission and vision of Empatia Global is right on spot. Our goal, our vision is to create awareness and education about domestic violence, which we hope to accomplish. And at this point, I would like to invite Jitesh Chungat, our Director Board Member, to say the word of thanks. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ വൈകിയ വേളയിൽ അധികം ദീർപ്പിക്കാതെ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വെബിനാർ വിജയിപ്പിക്കാൻ പിന്നിൽ നിന്നും പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും എംപാഷ ഗ്ലോബലിന്റെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഒരു അറിയിപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ അടുത്ത വെബിനാർ ഫെബ്രുവരി 20 11 AM ഈസ്റ്റേൺ ടൈം. ടോപ്പിക് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഇമോഷൻസ്, ആങ്കർ, ഗിൽറ്റ് ആൻഡ് ഫെയർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഫെബ്രുവരി 20 ടോപ്പിക്. എല്ലാവർക്കും എംപാഷ ഗ്ലോബലിന്റെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആദ്യമായി നമ്മുടെ ക്ഷണം ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചു വന്ന ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ഹോണറബിൾ ട്രിവാൻഡ്രം മേയർ ശ്രീമതി ആര്യ രവീന്ദ്രനുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. നമുക്ക് വേണ്ടി മേയറെ ക്ഷണിച്ച നമ്മുടെ എല്ലാമായ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ പ്രൊഫസർ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് സാർ, മേയറുടെ സുഹൃത്തും നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ഡോക്ടർ ബിന്ദുവിനോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ വിഷയം ആധികാരികമായി അവതരിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് തുഷാര ജെയിംസിനോടുള്ള എംപാഷ ഗ്ലോബലിന്റെ ആദരവും നന്ദിയും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഡോക്ടർ തുഷാര ജെയിംസിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വെബിനാറിന് നിറം പകർന്ന് ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ കമ്മിറ്റി കോർഡിനേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അജ്മോൾ ലൂക്കോസ് പുത്തൻപുര, നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സെറമണി ആയിരുന്ന സ്മിത തോമസ് വെട്ടുപാറപ്പുറത്ത്, എംപാഷ ഗ്ലോബലിന്റെ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് അംഗമായ ശ്രീ ജോൺ ടൈറ്റസ്, ഡോക്ടർ സാറ ഈശോ, പാനൽ ഡിസ്കഷൻ മോഡറേറ്റർ ആയിരുന്ന നമ്മുടെ PRO ബബ്ലു ചാക്കോ എന്നിവർക്കുള്ള കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ പാനലിസ്റ്റുകളായി വന്ന അമേരിക്കയിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ തങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണലിസം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ അലക്സ് തോമസ്, ഡോക്ടർ രേണു തോമസ്, റിട്ടയേർഡ് സർജൻ ടോമി മേത്തിപ്പാറ, ശ്രീമതി നിർമ്മല ജോസഫ് എന്നിവർക്കുള്ള കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു. എംപാഷ ഗ്ലോബലിന്റെ എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുകയും എല്ലാ പ്രിന്റ്, ഓൺലൈൻ വാർത്താ ചാനലുകൾക്കും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് കോർഡിനേറ്ററായ ബിനു ജോസഫ്, പ്രസിഡന്റ് ബെന്നി വാച്ചച്ചിറ, സെക്രട്ടറി വിനോദ് കോണ്ടൂർ ഡേവിഡ്, മറ്റ് ഭാരവാഹികളായ ജോൺ പാട്ടപ്പതി, ബിജു ജോസഫ്, ബിജി സി മാണി, എല്ലാ അഡ്വൈസറി പ്രൊഫഷണൽ ഗ്ലോബൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, പ്രയർ സോങ് അവതരിപ്പിച്ച ടസ ചുങ്കത്ത് എന്നിവർക്കുള്ള സ്നേഹവും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി എംപാഷ ഗ്ലോബൽ എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയെ നെഞ്ചോടെ ചേർത്ത് ലോകമാസകലമുള്ള എല്ലാ മലയാളികൾക്കും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും ഈ സംഘടനയുടെ പേരിലുള്ള ആദരവും സ്നേഹവും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഓൾ. Thank you. Thank you. Thank you so much, Team Empatia Global. Great job, everyone. Yeah. See you soon. നമുക്ക് അടുത്ത മീറ്റിംഗിൽ കാണാം. Thank you all. Thank you. Okay, Jidesh ji. So I am the only person from Thank you, Hari, for coming from Dubai. Yeah, I couldn't see everybody all from America, US only. I'm the only person. Start Dubai soon, man. Okay.